1, 2, 3 up to n. In equal to 1, 2, 3 up to n. Okay. Sn is equal to set of all sigma such that sigma is a permutation on in. Okay. That is permutation is a set of all I say bijection from in onto itself. Okay. So sigma is a permutation on in. And Sn composition. Sn is a group under composition is a group under composition. இதெல்லாம் லாஸ்ட் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் சரியா under composition. Okay. Here I is the identity element in Sn. Okay. That is identity element. That is I of x equal to x for every x belongs to in. Okay. And also sigma composition I equal to I composition sigma equal to identity is equal to sigma for every sigma belongs to Sn. Okay. Sn is a set of all permutation on in. That is set of all bijection from in onto itself. Okay. And cardinality of Sn is n factorial. Cardinality of Sn is n factorial. Okay. Cardinality of Sn is n factorial. And if in is a subset of any x, in is a subset of any x, then Sn is a subgroup of S suffix cardinality of x. Okay. Sn is a subgroup of S suffix cardinality of x. Okay. இது மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரியா அதாவது Sn-1 is a subgroup of Sn ஒரு இருக்கு பார்த்தோம் சரியா Sn-1 is a subgroup of Sn பார்த்தோம் சரியா Sn எப்படி சொல்லணும்னா Sn is a symmetric group of degree n. Sn is a symmetric group of degree n ன்னு சொல்லுவோம் சரியா and இதுல if n equal to 1 னா then என்ன I1 வரும் I1 என்னன்னா nothing but 1 so S1 ல எப்படி இருக்குன்னா எலிமெண்ட் I மட்டும் தான் இருக்கும் where I of 1 equal to 1 ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பெர்முடேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதுவும் ஐடென்டிட்டி பெர்முடேஷனாக தான் இருக்கும் சரியா so in this case S1 is abelian. In this case S1 is abelian group சரியா and next if n equal to 2 then S2 equal to permutation 1 2 இது ஐடென்டிட்டி பெர்முடேஷன் அடுத்து 1 2 2 1 சரியா so it's a group of order 2 so cyclic so this group is isomorphic to Z2 so is S2 is abelian சரியா and if n greater than or equal to 3 then Sn is non-abelian prove பண்ணிருக்கோம் ஒரு இடத்துல சரியா Sn is non-abelian group னு prove பண்ணிருக்கோம் சரியா ஸோ இதெல்லாம் Sn உடைய பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சரியா இப்போ என்ன டிஃபைன் பண்ண போறேன்னா லெட் டெஃபினிஷன் சைக்கிள் டிஃபைன் பண்ண போறேன் சரியா let sigma belongs to Sn sigma belongs to Sn எடுக்கேன் sigma belongs to Sn
sigma is a cycle. If their axis a1, a2 up to ak belongs to in such that a1, a2 up to ak belongs to in such that sigma of a1 equal to a2 and sigma of a2 equal to a3 and sigma of a3 equal to a4 and so on. Sigma of an minus 1 goes to an and sigma of an equal to a1 and sigma of x equal to x for every x not equal to ax. Okay. Sigma is a cycle. Sigma is a permutation on in. Sigma is a permutation on in. Sigma is a cycle. Their axis a1, a2 up to ak belongs to in such that a1 goes to a2, a2 goes to a3, a3 goes to a4 and so on. ak goes to ak minus 1 goes to ak and ak goes to a1. ஸோ அப்போ சிக்மாங்கிற பெர்முட்டேஷன்ல a1 ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. a1 goes to a2 and a2 goes to a3 and a3 goes to a4 டாட்டட் வச்சிருங்க and ai goes to ai plus 1 and so on. ak goes to this. ak goes to a1. சரியா? ஸோ சிக்மா இசிஎஸ் அதர் எலமெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே கே எலமெண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ரிமைனிங் எலமெண்ட்லாம் என்னவாயிரும்னா ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். சரியா? ஏன்னா ஐஎன்ல என் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு, இங்கே கே எலமெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அப்போ ரிமைனிங் என் மைனஸ் கே எலமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா சிக்மால ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். சரியா? ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ்லாம் என்னன்னா எக்ஸ் கோஸ் டு எக்ஸ் தான் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏஐ. சரியா? ஸோ அப்போ சிக்மா எப்படி இருக்கும்னா a1 goes to a2, a2 goes to a3, a3 goes to a4 and so on. ak minus 1 goes to ak and ak goes to a1. சரியா? இதை வேற எப்படி எழுதலாம்னா சைக்கிள் ஃபார்மேட்ல a1 goes to a2, a1 goes to a2, a2 goes to a3 and a3 goes to a4 and so on. ak minus 1 goes to ak goes to a1. ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். சரியா? அதாவது a1 goes to a2, a2 goes to a3 and a3 goes to a4 dotted. ak minus 1 goes to ak and ak goes to a1. ak goes to a1. ஸோ இஸ் ஏ சைக்கிள். சரியா? அப்போ இந்த இதை எப்படி எழுதலாம்னா a1, a2, a3 and so on akன்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? ஸோ இதான் என்ன, இது வந்து இது சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். சரியா? சிக்மா இஸ் ஏ சைக்கிள். அதர் எலமெண்ட்ஸ்லாம் என்னன்னா ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். சரியா? அதர் எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். சரியா? இப்போ இந்த ஏற்கனவே இது இந்த கே சைக்கிளை கே டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல எழுதலாம்லாம் சொல்லியிருப்பேன். சரியா? எனி கே சைக்கிள்ஸை sigma is a k cycle na. Sigma is a k cycle na. If sigma la எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுதான். சரியா? ஸோ sigma is a k cycle na. If sigma equal to b1, b2 up to bk. அதாவது லென்த் ஆஃப் சிக்மா வந்து என்னன்னா இந்த இதுல சிக்மா ஈக்குவல் டு திஸ்ன்னு இருந்தா லென்த் ஆஃப் சிக்மா ஈக்குவல் டு என்னன்னா கே. அதாவது இந்த சைக்கிள்ல எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. a1, a2 அப் டு ak தான். கே எலமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லென்த் ஆஃப் சிக்மா என்னன்னா கே. ஸோ அப்போ கே சைக்கிள்னா அந்த சைக்கிளோட லென்த் வந்து கேயா இருக்கும். கே சைக்கிள்னா அந்த சைக்கிளோட லென்த் வந்து கேயா இருக்கணும். அந்த ஆர்டர் ஆஃப் சிக்மா வந்து என்னவா இருக்கும்னா கேஆர். சரியா?
எந்த கே சைக்கிள் எடுத்தாலும் அதனுடைய ஆர்டர் வந்து என்னன்னா கே தான். அதனுடைய ஆர்டர் வந்து அதனுடைய லென்த். சரியா? ஃபார் எனி sigma belongs to Sn, sorry, sigma is a k cycle. Sigma is a k cycle implies order of sigma equal to k. Order of sigma equal to k. Okay. For sigma belongs to Sn எடுத்துங்க. If sigma is a k cycle, then order of sigma equal to k. Order of sigma equal to k. Okay. And இப்போ சிக்மா வந்து என்னன்னா சிக்மா பிலாங்ஸ் டு எஸ்என் எடுத்தீங்கன்னா சிக்மா இஸ் ஏ பெர்முட்டேஷன் ஆன் ஐஎன், தட் இஸ் ஐஎன் டு ஐஎன் இஸ் பைஜெக்டிவ். ஓகே, இஸ் பைஜெக்டிவ். அப்போ இங்க உள்ள எலமெண்ட்ஸ் அப்போ இப்போ பாருங்களேன், சிக்மா ஆஃப் 1, சிக்மா ஆஃப் 2 அண்ட் ஸோ ஆன், சிக்மா ஆஃப் என், இதன் ஆர் டிஸ்டிங்கா இருக்குமா சொல்லலாமா? சிக்மா வந்து பெர்முட்டேஷன் ஆன் ஐஎன். சரியா? சிக்மா இஸ் ஏ பெர்முட்டேஷன் ஆன் ஐஎன். ஸோ சிக்மா ஃப்ரம் ஐஎன் டு ஐஎன் வந்து பைஜெக்டிவ். சரியா? இப்போ எல்லா எலமெண்டோடைய ஐஎன்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் இமேஜ் கண்டுபிடிங்க. இந்த இமேஜ் வந்து டிஸ்டிங்டா இருக்குமா இருக்காதா? டிஸ்டிங்டா இல்லைன்னா பைஜெக்டிவ் ஃபெயிலியர் ஆயிரும்லப்பா. சப்போஸ் சிக்மா ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு சம் சிக்மா ஆஃப் ஜேன்னு இருந்தால் பைஜெக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆயிரும். சரியா? 1 ஃபெயிலியர் ஆயிரும். சரியா? ஸோ அப்போ இந்த எல்லா எலமெண்ட்டும் டிஸ்டிங்க் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஐஎன். ஓகே, டிஸ்டிங்க் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஐஎன். ஸோ அப்போ ஐஎன்ல எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னா என் எலமெண்ட் இருக்கு. இந்த டைப்ல என் எலமெண்ட் இருக்கு. ஸோ அப்போ சிக்மா ஐஎன் எப்படி எழுதிக்கலாம்? சிக்மா ஆஃப் 1, சிக்மா ஆஃப் 2 அண்ட் ஸோ ஆன், சிக்மா ஆஃப் என்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? ஸோ சிக்மா இஸ் பைஜெக்டிவ். ஸோ அப்போ ஐஎன்ல உள்ள எல்லா எலமெண்டோட இமேஜும் கால்குலேட் பண்ணுங்க. அந்த ரெண்டு சிக்மா ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் ஜேன்னு இருந்தால் என்ன வரும்னா சிக்மா வந்து பைஜெக்டிவ். ஸோ அப்போ சிக்மா ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் ஜேன்னு ஐ ஈக்குவல் டு ஜேயா மாறிடும். சரியா? அப்போ இங்க உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் டிஸ்டிங்டா இருக்கும். சரியா? ஸோ டிஸ்டிங்க் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஐஎன். ஐஎன்ல எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னா என் எலமெண்ட் இருக்கு. அப்போ இதுலயும் என் எலமெண்ட் இருக்கு. அப்போ ஐஎன் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா சிக்மா ஆஃப் 1, சிக்மா ஆஃப் 2 அண்ட் ஸோ ஆன், சிக்மா ஆஃப் என்னன்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? சிக்மா ஆஃப் என்னன்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? ஸோ அப்போ சிக்மாவை எப்படி எழுதலாம்னா 1, 2, 3 அப் டு என். இங்க இப்போ சிக்மா ஆஃப் 1, சிக்மா ஆஃப் 2, சிக்மா ஆஃப் 3 அண்ட் ஸோ ஆன், சிக்மா ஆஃப் என். இங்க உள்ள எலமெண்ட் 1க்கு கீழே இருக்கிற எலமெண்ட் என்ன எதை டினோட் பண்ணணும்னா இமேஜ் ஆஃப் 1 டினோட் பண்ணணும். இமேஜ் ஆஃப் 1 அதான் இங்க எழுதிருக்கோம், சிக்மா ஆஃப் 1. அதே மாதிரி 2க்கு கீழே இருக்கிற சிக்மா ஆஃப் 2 என்னன்னா இமேஜ் ஆஃப் திஸ் 2. ஸோ அப்போ பெர்முட்டேஷனை இப்படிலாம் எழுதிக்கலாம். சரியா? பிலாங்ஸ் டு எஸ்என். அண்ட் இங்க வந்து காம்போசிஷன் எப்படி பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்கோம். சிக்மா ஈக்குவல் டு 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4. And tau equal to 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 2. Okay, belongs to S4 எடுத்துங்க. சரியா? belongs to S4. சிக்மா காம்போசிஷன் tau எப்படி பார்க்கணும்? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4 and 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1. ஓகே, ஸோ காம்போசிஷன் எங்கேருந்து பார்க்கணும்னா இந்த டைரக்ஷன்ல பார்க்கணும். டவுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். சரியா? இப்போ 1, 2, 3, 4. ஸோ 1 goes to 2. அப்போ இங்கே 2 goes to 3. அடுத்து 2 goes to 4, 4 goes to 4. அடுத்து 3 goes to 3, 3 goes to 1. And 4 goes to 1, 1 goes to 2. ஓகே, ஸோ இங்கே டவுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். சரியா? சிக்மா காம்போசிஷன் டவு ஈக்குவல் டு திஸ். அதே மாதிரி டவு காம்போசிஷன் சிக்மா கால்குலேட் பண்ணுங்க. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1 and 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4. Okay,
So composition பாருங்க 1 2 3 4. Here 1 goes to 2, 2 goes to 4. அடுத்து 2 goes to 3, 3 goes to 3. அடுத்து 3 goes to 1, 1 goes to 2. அடுத்து 4 goes to 4, here 4 goes to 1. So அப்போ இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல். ரெண்டு பெர்முட்டேஷனும் பாருங்க. சிக்மா காம்போசிஷன் டவ் வந்து இப்படி இருக்கு, டவ் காம்போசிஷன் சிக்மா வந்து இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம்னா சிக்மா காம்போசிஷன் டவ் நாட் ஈக்குவல் டு டவ் காம்போசிஷன் சிக்மா. இதெல்லாம் வந்து காம்போசிஷனுக்குரியது. சரியா? இதெல்லாம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். சரியா? அடுத்து theorem. Let pi equal to I1, I2 and so on ik. Pi equal to I1, I2, ik belongs to Sn. Be a k cycle. Okay, be a k cycle. Then for any sigma belongs to Sn, and for any sigma belongs to Sn, for any sigma belongs to Sn, sigma composition pi composition sigma inverse. Sigma composition pi composition sigma inverse equal to sigma of I1, sigma of I2 and so on sigma of ik. அதாவது பை வந்து கே சைக்கிள்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். சரியா? பை வந்து கே சைக்கிள்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த கே சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னா I1, I2 up to ikன்னு எடுத்துக்கிறேன். சரியா? அண்ட் ஃபார் எனி சிக்மா பிலாங்ஸ் டு Sn, சிக்மா காம்போசிஷன் பை காம்போசிஷன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் I1, சிக்மா ஆஃப் I2 up to சிக்மா ஆஃப் ik. அப்போ பாருங்க, இந்த கண்டிஷனை பார்க்குறப்ப எதுவும் காஞ்சுகேட் ஆஃப் பைக்கு டெஃபினிஷன் என்னப்பா? பையோட காஞ்சுகேட்லாம் எப்படிப்பா இருக்கும்? இங்க Sn வந்து குரூப். ஜென்ரலாவே நம்ம காஞ்சுகேட்டுங்கிற வார்த்தை குரூப்ல டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். டிஃபைன் பண்ணி காஞ்சுகேசி கிளாஸ்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம். சரியா? Sn குரூப், Sn வந்து குரூப். அப்போ அதுல ஒரு பையின்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுக்க, அதனுடைய காஞ்சுகேட்டோடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் யாராச்சும். காஞ்சுகேட் ஆஃப் பை ஈக்குவல் என்ன சொல்லுவீங்க? யாரும் சொல்லுங்க. அகிலா சொல்லுங்க பாப்போம். அகிலா ஆர். சார் கேக்குதா சார்? கேக்கு சொல்லுங்க. கான்ஜுகேட் ஆஃப் பைனா இந்த சிக்மா பை சிக்மா இன்வர்ஸ் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும். அதுல சிக்மா வந்து சிக்மா பை சிக்மா இன்வர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, வெரி குட். அப்போ பாருங்க, இந்த நம்ம இங்க எழுதியிருக்கிறது என்ன எழுதியிருக்கோம்னா காஞ்சுகேட் ஆஃப் பை தான் எழுதியிருக்கோம். சரியா? காஞ்சுகேட் ஆஃப் பை. இன்னும் அதாவது ஃபார் சம் சிக்மான்னு போடுவோம், பட் இங்க ஃபார் எனி சிக்மான்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ பை வந்து கே சைக்கிள், அதன் பையோட காஞ்சுகேட்டும் என்னன்னா கே சைக்கிள் தான். பாருங்க, இது ஒரு கே சைக்கிள் தானே, இங்க கே எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. சரியா? ஸோ அப்போ இங்க மறைமுகமா என்ன எழுதுனா காஞ்சுகேட் ஆஃப் பை இஸ் a k cycle. அவ்வளவுதான். காஞ்சுகேட் ஆஃப் எனி கே சைக்கிள் இஸ் கே சைக்கிள். மறைமுகமா அதான் ப்ரூவ் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ ஆர் தி காஞ்சுகேட் ஆஃப் எனி கே சைக்கிள் இஸ் கே சைக்கிள். ஓகே. இப்போ காஞ்சுகேட்னா பொதுவாக காஞ்சுகேட்னா ஜி பை ஜி இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பிலாங்ஸ் டு காஞ்சுகேட் ஆஃப் பைன்னு எழுதுவோம். அந்த எலமெண்ட் இங்கே எப்படி இருக்குன்னா ஜி பை ஜி இன்வர்ஸ் வந்து அகெயின் கே சைக்கிளாக தான் இருக்கு. சரியா? ஸோ அப்போ தி காஞ்சுகேட் ஆஃப் எனி கே சைக்கிள் இஸ் கே சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். ப்ரூவ் தட் காஞ்சுகேட் ஆஃப் எனி கே சைக்கிள் இஸ் கே சைக்கிள்னா இந்த ரிசல்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ப்ரூவ் ஆகும். இப்போ since sigma belongs to Sn, okay, sigma belongs to Sn, so அப்போ I எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கோம்னா set of all sigma of 1, sigma of 2
அப் டு சிக்மா ஆஃப் என்னன்னு எழுதலாம்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன், இப்பதான் சொன்னேன் சரியா, சொல்லியிருக்கேன் சரியா. ஸோ அப்போ ஐஎன் வந்து ஐஎன் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் சிக்மா ஆஃப் 1 சிக்மா 2 அப் டு சிக்மா ஆஃப் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் சரியா. இப்போ ஃபார் ஆர் let r belongs to in and such that 1 less than or equal to r less than k. r னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துட்டா lies between 1 and k. ஓகே. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்க, அதாவது இதனுடைய இமேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும், கால்குலேட் பண்ணி திஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ண போறோம் சரியா. இப்போ ஐஎன் எடுத்திருக்கேன், let r belongs to in and r lies between 1 and k. ஓகே. இப்போ ஐஎன்ல உள்ள எலமெண்ட் இப்படி பார்க்கலாம்னு சொல்லியாச்சு, ஐஎன்ல உள்ள எலமெண்ட்டை சிக்மா ஆஃப் 1 சிக்மா ஆஃப் 2 அப் டு சிக்மா ஆஃப் என்னன்னு பார்க்கலாம் சரியா. அப்போ ஆர் இங்க இருக்கும் சரியா, ஆர் ஏதோ ஒரு எலமெண்டா இருக்கும் சரியா. அப்போ சிக்மா காம்போசிஷன் பை காம்போசிஷன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆல்பா ஐ ஆஃப் ஆர். ஓகே, ஆல்பா ஐ ஆஃப் ஆர் சரியா. சரி, ஒரு நிமிஷம்ப்பா. ஆர் வந்து an integer அவ்வளவுதான் சரியா, an integer such that this ஐஎன்ல கிடையாது சரியா. அப்போ சிக்மா காம்போசிஷன் பை காம்போசிஷன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னா சிக்மா காம்போசிஷன் பை ஆஃப் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் IR. Okay, so this equal to sigma composition pi of sigma inverse composition sigma in IR1. Okay, so this equal to sigma composition pi of identity go இது வந்து identity permutation, so IR னு வந்துரும் சரியா. IR this equal to sigma of pi of IR னு எழுதிக்கலாம், சிக்மா காம்போசிஷன் பை ஆஃப் ஆர்னு சொல்லிக்கலாம். இப்போ பையில ஆர் வந்து ஐஆர் வந்து இங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, ஐஆர் வந்து லெஸ் தென் ஐகேயா இருக்கும் சரியா. அப்ப ஐஆர் கோஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் இங்க இருங்கப்பா, இந்த இதுல இந்த இடத்துல ஐஆர் இஸ் லெஸ் தென் ஐகே, ஐஆர் இஸ் லெஸ் தென் ஐகே. ஸோ அப்போ பை ஆஃப் ஐஆர் கோஸ்ட் என்னதுப்பா, இந்த சைக்கிள்ல ஐஆர் கோஸ்ட் என்னதுங்க, இங்க ஐஆர் இருக்கு சரி, ஐஆர் கோஸ்ட் என்னது ஐஆர் பிளஸ் 1. ஓகே, இந்த சைக்கிள்ல ஐஆர் இருக்கு, ஸோ ஐஆர் கோஸ்ட் என்னன்னா ஐஆர் பிளஸ் 1. ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் ஐஆர் பிளஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ அதாவது நல்லா கவனிச்சிங்க, இது ஒரு நிமிஷம் இதெல்லாம் வேண்டாம், பாருங்க. ஐஎன் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதிக்கலாம்னா டைரக்டா சிக்மா ஆஃப் 1 அப் டு சிக்மா ஆஃப் n எழுதிக்கலாம் ஃபார் எனி சிக்மா பிலாங்ஸ் டு Sn. ஓகே, ஃபார் எனி சிக்மா பிலாங்ஸ் டு Sn. ஓகே, இப்போ கன்சிடர் IR1 IR2 up to IK. ஓகே, இது எங்க இருக்குன்னா கே சைக்கிள்ல உள்ள எலமெண்ட் சரியா, கே சைக்கிள்ல உள்ள எலமெண்ட் சரியா. let I suffix r belongs to I1 I2 and so on IK எடுத்துங்க. இந்த செட்ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தேன், இந்த எலமெண்டோட இமேஜ் என்ன வரும்னு பார்க்க போறேன் சரியா. சிக்மா காம்போசிஷன் பை காம்போசிஷன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் I1 என்ன வருதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க, சிக்மா ஆஃப் I1 என்ன வருதுன்னு பாருங்க. திஸ் ஈக்குவல் என்ன எழுதலாம்னா சிக்மா காம்போசிஷன் பை ஆஃப் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் I1.
Okay, sigma inverse of sigma of I1 எழுதிக்கலாம் சரியா. sigma inverse into sigma composition sigma என்னன்னா ஐடென்டிட்டி பெர்முடேஷன் ஆயிரும். ஐடென்டிட்டி பெர்முடேஷன்ல I1 goes to I1. அப்போ sigma composition pi of I1 வந்துரும் சரியா. and sigma composition sigma of pi of I1 எழுதிக்கலாம். pi of I1 எழுதிக்கலாம். பைங்கிற சைக்கிள்ல I1 goes to I2. pi 1ல I1 goes to I2. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா sigma of I1 sigma of I2. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த பெர்முட்டேஷனுக்கு சிக்மா ஆஃப் I1 உடைய இமேஜ் என்னன்னா சிக்மா ஆஃப் I2 வந்துட்டு சரியா. இதே மாதிரி சிக்மா காம்போசன் பை காம்போசன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் I2 போடுங்க. சிக்மா ஆஃப் I2 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க. சிக்மா காம்போசிஷன் பை ஆஃப் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் I2 சரியா. இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் பாருங்க. இது ரெண்டும் என்னவாயிரும்னா ஐடென்டிட்டி ஆயிரும். ஸோ I ஆஃப் I2 வந்து என்னன்னா I2 தான். ஸோ அப்போ சிக்மா காம்போசிஷன் பை ஆஃப் I2ன்னு வந்துடும். ஸோ சிக்மா பை ஆஃப் I2 வரும். இந்த இடத்துல இந்த கே சைக்கிள்ல I2 கோஸ் டு என்னன்னா I3. I2 கோஸ் டு I3. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம்னா சிக்மா ஆஃப் I2ன்னு எழுதிக்கலாம் சரியா. இதே மாதிரி நீங்க எல்லாத்துக்கும் வெரிஃபை பண்ணீங்கன்னா சிக்மா காம்போசன் பை காம்போசன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் I k மைனஸ் 1 வெரிஃபை பண்ணுங்க. இஸ் ஈக்குவல் டு டைரக்டா எழுதுதான் சிக்மா காம்போசன் பை ஆஃப் என்ன வரும்னா IK தான் வரும். IK மைனஸ் 1 வரும். ஸோ சிக்மா ஆஃப் பை ஆஃப் IK மைனஸ் 1 இருக்கும். பைங்கிற சைக்கிள்ல IK மைனஸ் 1 கோஸ் டு IK. ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் IK. திஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் IK. அடுத்து என்னன்னா ஐகேயோட சிக்மா ஆஃப் ஐகேயோட இமேஜ் பார்ப்போம். சிக்மா காம்போசன் பை காம்போசன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் ஐகே எடுத்துருங்க சரியா. திஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம்னா இது ரெண்டுத்தையும் இதுன்னா ஐ ஆயிரும். ஸோ இதுல இருந்து என்ன வரும்னா ஐகே தான் வரும். அப்போ சிக்மா காம்போசன் பை ஆஃப் ஐகேன்னு எழுதிக்கலாம் சரியா. அடுத்து சிக்மா பை ஆஃப் ஐகே எழுதிக்கலாம். சிக்மா பை ஆஃப் ஐகே என்ன வரும் பாருங்க. இந்த கே சைக்கிள்ல ஐகே கோஸ் டு I1. ஓகே. ஸோ சிக்மா ஆஃப் ஐகேன்னு எழுதிக்கலாம் சரியா. ஸோ அப்போ சிக்மா காம்போசிஷன் பை காம்போசிஷன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் ஐகே ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் ஐகே சரியா. திஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து என்னன்னா I1. இந்த இடத்துல I1. ஓகே. ஸோ சிக்மா காம்போசன் பை காம்போசன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் ஐகே ஈக்குவல் டு I1. ஓகே. இப்போ இந்த இதுல எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். I1 இப்போ ரிமைனிங் எலமெண்ட்லாம் பாருங்க சரியா. let x belongs to In such that x not in sigma of I1, sigma of I2 and so on sigma of IK. ஓகே. நல்லா கவனிச்சிங்க. இதனுடைய இமேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரைட்டா. சிக்மா ஆஃப் I1 சிக்மா ஆஃப் I2 அப் டு சிக்மா ஆஃப் IKயோட இமேஜஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ரைட்டா. இப்போ என்னன்னா இதுல இல்லாத எலமெண்டுடைய இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். இதுல இல்லாத எலமெண்டுடைய இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் சரியா. அப்போ எக்ஸ் வந்து என்னன்னா நாட் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் IJ for all j belongs to 1 2 up to k. Okay. X belongs to In, x not in this. Okay. அப்போ x வந்து not equal to sigma of IJ for all IJ belongs to 1 to k. 1 to k ன்னு எழுதிக்கலாம் சரியா. ஸோ சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எங்க இருக்கும்னா INல தானே இருக்கும். சிக்மா ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எங்க இருக்கும். சிக்மா ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு IN. ஓகே. ஸோ அப்போ அதனுடைய சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எங்க இருக்கும்னா INல தான் இருக்கும். ஸோ சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப்
x belongs to in, and sigma inverse of x வந்து என்னன்னா not equal to ij for all j equal to 1 to k. ஏன்னா இங்க இப்படி எழுதியிருக்கோம், x not equal to sigma inverse of, sorry, x not equal to sigma of ij ன்னு எழுதியிருக்கோம் for all j lies between 1 and k. ஸோ இதுல இருந்து என்ன எழுதலாம்னா sigma inverse of x not equal to ij for all j varies from 1 to k ன்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? ஸோ அப்போ x sigma inverse of x not equal to ij for all I varies from 1, for all j varies from 1 to k ன்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? இப்போ இந்த இடத்துல so this implies pi composition pi of sigma inverse of x, pi of sigma inverse of x. Okay, pi of sigma inverse of x எப்படி இருக்கும் பாருங்க, நல்லா கவனிச்சிங்க. பை இருங்க, சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஐஎன்ல உள்ள ஒரு எலமெண்ட், அந்த எலமெண்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு I1 I2 அப் டு ஐஆர். சரியா? பைங்கிற சைக்கிள் என்னன்னா I1 I2 அண்ட் so on I3. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னன்னா நாட் இன் I1 I2 அப் டு IK. ஓகே, சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நாட் இன் திஸ் எலமெண்ட், அண்ட் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எங்க இருக்குன்னா ஐஎன்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ பை ஆஃப் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னதுப்பா, பை ஆஃப் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் இருங்க, இந்த கே சைக்கிள்ல I1 I2 மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. அப்போ ரிமைனிங் எலமெண்ட்லாம் எப்படிப்பா இருக்கும், ரிமைனிங் எலமெண்ட்லாம் இந்த பெர்முடேஷன்ல ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். சரியா? அப்போ பை ஆஃப் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னா சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான். புரியுதானு? அதாவது இந்த கே சைக்கிள்ல இந்த கே எலமெண்ட் தான் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, ரிமைனிங் எலமெண்ட்லாம் இந்த பைங்கிற பெர்முடேஷன்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். சரியா? அப்போ பை ஆஃப் இதுல இல்லாத எந்த ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அந்த எலமெண்டுடைய இமேஜ் வந்து அதே தான். சரியா? அப்போ சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இந்த இதுல வரல, அண்ட் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஐஎன்ல இருக்கு. ஸோ பையோட டெஃபினிஷன் படி, கே சைக்கிளுடைய டெஃபினிஷன் படி பை ஆஃப் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னன்னா சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். இப்போ அகெயின் என்ன எடுக்கனா சிக்மா ஆஃப் பை of sigma inverse of x. Okay, this equal to sigma of sigma inverse of x. That is equal to I of x. So this equal to x. So upon sigma composition pi composition sigma inverse of x equal to x. For every x not equal to ij, for all j varies from 1 to k. சரியா? அப்போ இந்த கே எலமெண்ட்ஸை தவிர ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ்லாம் என்னவாயிட்டுனா ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு. சரியா? அப்போ இப்போ சிக்மா காம்போசிஷன் பை காம்போசிஷன் சிக்மா இன்வர்ஸ் இது எப்படி எழுதுதுன்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல இங்க என்ன இருக்குன்னா சிக்மா ஆஃப் I1 எடுத்துங்க, சிக்மா ஆஃப் I1 கோஸ்ட் என்ன வந்திருக்கு சிக்மா ஆஃப் I2ன்னு சொல்லியிருக்கோம். சரியா? சிக்மா of I1 goes to இந்த பெர்முடேஷன்ல sigma of I1 goes to sigma of I2. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் இதே பெர்முடேஷன்ல sigma of I2 goes to sigma இது I3. ஓகே, sigma of I2 goes to sigma of I3 and so on. Sigma of IK minus 1 goes to sigma of IK and sigma of IK goes to sigma of I1 and other எலமெண்ட்லாம் என்னன்னா ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். அதை இந்த இதுல இல்லாத எந்த ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அந்த எலமெண்ட் வந்து இந்த பெர்முடேஷன்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். சரியா? அதான் இங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஸோ இதுல இருந்து என்ன எழுதலாம்னா சிக்மா காம்போசிஷன் பை காம்போசிஷன் சிக்மா இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் I1 கோஸ் டு சிக்மா ஆஃப் I2, சிக்மா ஆஃப் I2 கோஸ் டு sigma of I3 and sigma of I3 goes to sigma of I4 and so on. Sigma of IK minus 1 goes to sigma of IK and sigma of IK goes to sigma of
sigma composition, pi composition, sigma inverse equal to sigma of I1 goes to sigma of I2, and the sigma of I2 goes to sigma of I3, and so on. Sigma of ik minus 1 goes to sigma of ik, and the sigma of ik goes to sigma of I1. Okay. அண்ட் அடுத்து என்ன எழுதிங்கன்னா இதுல இல்லாத எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸ் எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அந்த எலமெண்ட்லாம் என்னது ஃபிக்ஸ் ஆயிடும் சரியா. ஸோ அப்போ திஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதிக்கலாம், அதர் எலமெண்ட்லாம் ஃபிக்ஸ்டு. அப்போ இங்கே கே எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வேரி ஆகுது. ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் I1 goes to sigma of I2, and sigma of I2 goes to I3, and so on. Sigma of k minus 1 goes to sigma of ik, and the sigma of ik goes to 1. சரியா. So I see a case cycle. Okay. So conjugate of from hence conjugate of any case cycle is case cycle. Okay. Any case cycle is case cycle. Okay.